नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करू। आज आपण मानक पई गोटे वीडियो नहीं आसीची जहा कि गोटे व्यक्तिर स्वभाव एवं लक्षण रो आपण माने जानि परिबे जे सेही व्यक्ति को पाखरे धन रहिबो कि न रहिबो एवं एपरी केउ लक्षण सब व्यक्ति को पाखरे देखा गले आपण जानिबे जे एही व्यक्ति को पाखरे केबे मध्य धनर अभाव सदा सर्वदा लागि रहिथिबो एवं केउ लक्षण थिबा व्यक्ति को पाखरे सदा सर्वदा धनर कमी रहि न थाए, सदा सर्वदा धन पूर्ण होई रहि थाए। ताहा आपण गोटे व्यक्तिंकर स्वभाव जानि परिबे। मु आज आपण मानको सेही लक्षण सब बताइबी जाद्वारा आपण माने जानि परिबे जे आपण को पाखरे केउ भलिया स्वभाव अछि, जेउ स्वभाव रु आपण जानि परिबे जे आपण धनवान हेबे कि आपण को जीवन रे सदा सर्वदा अर्थर अभाव लागि रहउतबो। तेबे चलंतु आ डेरी न करी आज रे विषय वस्तुटी को आरंभ करिबा। ता गुरु म दर्शक मानको अनुरोध जे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जे माने म चैनल नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपण को पाखरे जल्दी पहुंची परिबो। एवं दर्शक बंधु आपण माने वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु जा द्वारा आपण माने भी जानि परिबे जे आपण मानक पाखरे केउ लक्षण अछि। जदि आपण मानक पाखरे से खराब लक्षण अछि किबा आपण मानकु लागुछि जे आपण को सदा सर्वदा अर्थर अभाव लागि रहउछि तेबे आपण सेही स्वभाव को सेही लक्षण को बदलाई दियंतु नहले केबे मध्य मां लक्ष्मीकर कृपा आपण को पाखरे रहिबो नाही। तेबे चलंतु सेही लक्षण सब कोन कोन आलोचना करिबा। प्रथमे आमे जानिबा जे केउ लक्षण थिले आपण माने जानिबे जे आपण सदा सर्वदा अलक्ष्मी ही बास रहिछि आपण को पाखरे काहे कि सदा सर्वदा अर्थर अभाव आपण को पाखरे लागि रहिछि। एपरि केउ केउ लक्षण रु आपण जानि परिबे जे आपण को पाखरे लक्ष्मी अछंती कि अलक्ष्मी अछंती। चलंदु प्रथमे आपण को समाज रे आपण को आख पाखरे एमिति बहुत लोक आपण माने देखिथिबे। किछि लोक एपरि अछंती जेउ लोक मानकर दांत हळदिया थाए एवं दांत हळदिया ठीक अछि किंतु दांतरु दुर्गंध बाहरुथबो, दांतरु असर थिबो, दांत से माने भलो करी सफा मध्य करू नथिबे, पाटी कथा कहिला बेले कथा निज मुखरु दुर्गंध बाहरुथबो। तेबे जानि नेबे जे तांक भाग्य रे केबे मध्य लक्ष्मी बास करिवे नाही। से भलिया लोकंक मानक पाखरे केबे मध्य मां लक्ष्मी बास करि नथांती। जदि आपण माने चाहुचंती मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद पाइबा पई निज मुख को सदा सर्वदा सफा रखंतु। जदि बहुत दुर्गंध बाहरुची किछि पान मोहरी गोटाए अळैच एवं गोटाए लवंग को निजर कलर जाकी की रखंतु। धीरे धीरे तार बास्ना आपण को मुखरे रहि जिवो एवं किछि लेंबू पानी रे लूण पकाई से ठंडा हो किंबा टिकिया हल्का गरम हो सेही पानी रे आपण माने निज मुख को सदा सर्वदा कुई करंतु। एपरि करबा द्वारा सेथिरो आपण माने निज पाटी दुर्गंधरो मुक्ति पाई परिबे एवं आपण मध्य मां लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे। मां लक्ष्मी जेतिकी पूजा पाठ को पसंद करंती सेतिकी आगुरु मध्य कहिछि गोटी व्यक्ति केते सफा सुतरा रहे, घर को केते सफा सुतरा रखे, निजे केते सफा सुतरा रहे, ए सब को मां लक्ष्मी बहुत ध्यान दियंती। तेनु एहा सब को मध्य आपण माने निश्चय लक्ष्य करंतु। द्वितीय लक्षणटी हेउची जेउ व्यक्ति सदा सर्वदा चिरा कपड़ा एवं मैला कपड़ा पिंधि थाए, जेउ व्यक्ति सदा सर्वदा जेते थिले मध्य सदा सर्वदा चिरा एवं मैला वस्त्र ही पिंधुथुबो सेही व्यक्ति को पाखरे केबे मध्य लक्ष्मी बास करि नथांती। सेही व्यक्ति को घरे सदा सर्वदा दरिद्रता ही बास करि थाए। जदि आपण मानक पाखरे मध्य एही लक्षण अछि ताहाको एबे ही दूरे दियंतु। निज घरे जहा भी चिरा फटा मैला कपड़ा अछि ताहाको बाहर करी अन्य को दे दियंतु किंबा फिंगी दियंतु किंबा अन्य कोनोसी कार्य रे आपण माने लगाई परिबे किंतु ताहाको पिंधंतु नाही, ना निजे पिंधिबे ना अन्य को देबे। आज जे वस्त्र आपण पिंधिचंती ताहाको धोई करी ही काली पिंधिबे नतुबा अन्य एक वस्त्र पिंधिबे किंतु आजिर वस्त्र काली की पिंधंतु नाही, ताहाको धोई करी पिंधंतु किंतु आजिर वस्त्र काली को पिंधंतु नाही।
तृतीयटी हेउची ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସଦା ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ରାଗି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ସ୍ୱଭାବର ଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ରତାର ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଥାଏ। ସଦା ସର୍ବଦା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ରାଗ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଘରକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯିବ। ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନଖ ଏବଂ ଚୁଟି ସମୟ ସମୟରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲକ୍ଷଣ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାଏ, ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ଏହି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସମାଜରେ କଳୁଷିତ ସ୍ୱଭାବର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ସ୍ୱଭାବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ତା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯାହାଙ୍କର କପାଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଦେଖିଥିବେ ଏପରି ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସଦା ସର୍ବଦା ଗରିବ ପରି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଯେତେ ବି ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କପାଳରେ କିଛି ଦାଗ ଥାଏ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗରିବ ପରି ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମତ ଅଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହ ବସିଥାଏ, ଯେପରିକି ଶନି ରାହୁ କେତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଏହି ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯେତେ ବି ଧନୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କ କପାଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ସେମାନେ ଗରିବ ପରି ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରୁ ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ବୋଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଏଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ି ଘର ବଙ୍ଗଳା କରିବା, ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଅଧିକ ଅର୍ଥ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ସୁନା କରିବା, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସେହିଠାରେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାଏ, ସେହି ପରିବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପରିବାରର ଉନ୍ନତି କେହି ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଦର କରିଥାଏ, ସେହି ପରିବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ପାଠ ସହିତ ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏପରି ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଥାଏ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ବି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ନିଜର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦବାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ସମୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନିଜ ପିତୃ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାଏ, ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦେଇଥାଏ, ଦାନ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥାଏ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଏସବୁ କରିଥାଏ ଏବଂ
ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଆଦର ସତ୍କାରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଘରର ମୁରବୀ, ଯେଉଁ ଘରର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବଚନ କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଏ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ଟଙ୍କା, ସେହି ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ମୂଳ ସହିତ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ ପଥରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ଆପଣ ସେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ହୁଏତ ଡେରି ହଉନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ ପଥରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ୱଭାବରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।